کو بتائیں کہ 69 فلسطینیوں پر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیلی بربریت جاری ہے، پاکستان اپنا سفارتی مشن جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی انقرہ پہنچ گئے ہیں، وہاں کل آج ملاقات ہوگی مختلف وزرائے خارجہ سے اپنے ہم منصبوں سے، اور اس کے بعد کل نیو یارک روانہ ہوں گے سوڈان، فلسطین اور ترکی کے وزیر خارجہ کے ہمراہ۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، لائن پر موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ان سے پاکستان کی سفارتی کوششیں اور مسئلہ فلسطین کے ممکنہ حل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ محمود قریشی صاحب۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں جوائن کرنے کا۔ بہت کڑا وقت ہے پوری امت مسلمہ پہ، اگر دیکھا جائے کشمیر کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، فلسطین کے مسئلے پر سر بتائیے گا ذرا۔ سفارتی مشن پاکستان کوششیں جاری ہیں، آپ بھی وہاں پر موجود ہیں انقرہ میں، سلامتی کونسل کی طرف سے تقریباً مایوسی ہو گئی ہے، جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کی طرف سے بھی، سر کیا دیکھ رہے ہیں، وٹ نیکسٹ؟ دیکھیے، جنرل اسمبلی کا اجلاس اس لیے بلانا پڑا کہ سلامتی کونسل اتفاق نہ کر سکی۔ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی وہاں سے توقع تھی، جو ان کی بنیادی ذمہ داری تھی پیس اینڈ سیکیورٹی کی، اس کو نبھانے میں وہ ابھی تک ہمیں قاصر دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ خطے کے اور دنیا کے امن کو محفوظ بنانا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ سب سے ڈپلومیٹکلی سب سے اہم اگر دنیا کا کوئی فورم ہے تو سلامتی کونسل ہے، لیکن سلامتی کونسل میں باوجود پہلے تاخیر ہوئی، پھر اتفاق نہ ہو سکا، تو ہمیں مجبوراً OIC کے وزرائے خارجہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، جس کی صدارت سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے فرمائی، جس پہ اتفاق رائے پیدا ہوا، اور اس پر فیصلہ ہوا کہ اگلے روز ہمارے جو PRs ہیں نیو یارک میں، وہ جنرل اسمبلی کے صدر سے رابطہ کریں گے، صدر والکر بوسکر سے رابطہ کریں گے، رابطہ کیا گیا، ان سے باقاعدہ درخواست کی گئی کہ ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے۔ وہ ہنگامی اجلاس انہوں نے 20 تاریخ کو صبح 10 بجے وہ اس کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس پہ ہم سب جا رہے ہیں۔ میں اس وقت انقرہ میں ہوں، اور ابھی گھنٹے ڈیڑھ میں میری ترک وزیر خارجہ سے دفتر خارجہ میں ملاقات ہونی ہے، تبادلہ خیال ہونا ہے کہ اب صورتحال کیا ہے۔ تو دیکھیے، لمحہ بہ لمحہ صورتحال وہاں بدل رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہسپتالوں پہ بمباری شروع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کورونا ٹیسٹ کرنے کی لیبارٹری ہے، اس کو بھی نہیں بخشا گیا، ایک ہی لیبارٹری کی غزہ میں اس کو بھی نشانہ بنا دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو بجلی کا نظام ہے وہ معطل ہونے کے قریب ہے، ایندھن وہاں میسر نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی جو سپلائی پائپس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، پینے کے پانی کی دقت ہو رہی ہے، کربلا کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غذائی قلت پیدا شروع ہو گئی ہے، اور وہاں لوگوں نے فلسطینیوں نے غزہ کے، ویسٹ بینک کے اور اسرائیل کے مختلف شہروں میں رہنے والے فلسطینیوں نے ایک جنرل سٹرائک کی کال دے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی تقاضوں کو ہم حکومتوں پر ہم کتنا انحصار کریں، ہم انسانوں پر اور انسانیت کے تقاضوں پر دنیا کی انسانیت کی جو تنظیمیں ہیں اور جن کا کانشنس ہے، ہم ان کو اپنی حالت زار دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو دعویٰ کرتا ہے انڈیپینڈنس کا، جو فریڈم آف ایکسپریشن کے دائی ہیں، علمبردار ہیں، آج وہ خاموش کیوں ہیں؟ آج وہ مصلحتوں کا شکار کیوں ہے؟ آج وہ ہمارا ظلم ان کو دکھائی نہیں دے رہا، ہمارے بچے مرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ہمارے گھر اجڑتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ہمارے گھروں پر قبضے ان کو دکھائی نہیں دے رہے، وہ شیلنگ، وہ بمباری، وہ سٹن گرنیڈز قبلہ اول پر جو پھینکے جا رہے ہیں ان کو دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ آج سوال ہیں، یہ سوال لے کر میں جنرل اسمبلی جا رہا ہوں، یہ سوال لے کر پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرنے، پاکستان کی پارلیمنٹ کی، پاکستان کی متفقہ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد میں ان وزرائے خارجہ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہے تاثرات، یہ ہیں جذبات پاکستان کی عوام کے، یہ ہے ترجمانی 22 کروڑ پاکستانیوں کی، جن کا قائد اعظم 1948 سے لے کر آج تک مسئلہ فلسطین پر ان کا غیر متزلزل جو ہے وہ ایمان رہا ہے، ان کا ساتھ رہا ہے۔ دنیا اتار چڑھاؤ آتے رہے، پاکستان کی پالیسی کشمیر پر اور فلسطین پر
तू की तू रही, अदवार बदलते रहे, हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। हमारी अपनी मुश्किलात के बावजूद, हमारी माली मुश्किलात के बावजूद हमने असूली मौक़िफ़ तर्क नहीं किया और इंशाअल्लाह आज भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमारी आवाज़ में बरकत डालेगा। रमजान में जो उन्होंने माह रमजान के उस मुक़द्दस महीने में जो उन्होंने क़िबला अव्वल को निशाना बनाया, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जगह जो तौहीद की अलामत है, उस पर अगर वार किया जाएगा तो पाकिस्तान का मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। बिल्कुल हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर हर फोरम पर बहुत ही वोकल रहा है और आवाज़ बुलंद करता रहा है और करता रहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब बताएगा कि दुनिया के टॉप डिप्लोमेट्स में हम देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं इस ज़िम्मे में, और वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या हिदायत है? वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ी वाज़े सोच रखते हैं। उनका पूरा मौक़िफ़ जो है, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि शाह महमूद, ये हमारे ईमान का मसला है, ये पाकिस्तान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सोच कि आज हम तर्जुमान हैं, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है और ये जिम्मेदारियां आर्जी होती हैं। उनका लफ्ज मैं कोट कर रहा हूं, ही हैज सेड गो ऑल आउट, गो ऑल आउट। और मैं अपने लीडर, अपने चेयरमैन और अपने वजीर आज़म के हुक्म पर उनकी आवाज़ दुनिया में उनकी आवाज़ बुलंद करूंगा और उनकी नुमाइंदगी करूंगा। मैं पाकिस्तान के बच्चे की, पाकिस्तान की हर मजदूर की आवाज़ बनूंगा इंशाअल्लाह। शाह साहब, पाकिस्तान अपनी कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। ये जरा फरमाइएगा, OIC हो, अरब लीग हो, जैसे सलामती काउंसिल से जैसे आपने भी कहा कि मायूसी हो गई है, वीटो हो गया है, जनरल असेंबली से भी रियली सॉरी टू से जो ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री देखी जाए तो जनरल असेंबली से भी कोई खातिर खा रिजल्ट निकलता नजर नहीं आ रहा। सर, क्या किया जा सकता है, यानी आगे आने वाले वक्तों के लिए भी? चलें, ये तो जंग बहरहाल कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी, गो के नेतन्याहू इस वक्त तक एडामेंट है कि मारना है हमने। देखिए, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है और सफारतकारी में मायूसी कभी अपने पे गालिब नहीं आने दी जाती। कोशिशें जारी रहती हैं, मुश्किल हालात में भी आप अपनी जुस्तजू जारी रखते हैं। हर शिकस्त को फतह में तब्दील करने की जुस्तजू जारी रहती है। मुश्किल हालात को एक अपॉर्चुनिटी जानते हुए, एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी जानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यही पाकिस्तान की हिकमत अमली है। सही। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि क्या ये जो इजराइल हमले कर रहा है फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त, उन पर जंगी जराइम के हवाले से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? देखिए, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। उसके लिए आपको पब्लिक ओपिनियन को हमवार करना है, उसमें आपको पार्टनर्स बनाने हैं। पाकिस्तान अकेला नहीं कर सकता, पाकिस्तान को दोस्तों की जरूरत है, पाकिस्तान को साथियों की जरूरत है, पाकिस्तान को और तर्जुमानों की जरूरत है, और जब वो मिलके होगा तो बात आगे बढ़ेगी। सही। अच्छा शाह साहब, जरा ये शेयर कीजिएगा, आप तुर्की में मौजूद हैं, क्या मसरूफियात होंगी, किस किस से आपकी मुलाकात है और किस तरह से आप समझते हैं कि फिर जब आप कल न्यूयॉर्क इंशाल्लाह रवाना होंगे वफ्द की शक्ल में, तो किस हद तक फ्रूटफुल होगा आपका ये विजिट या ये मिशन जो है? देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है कोशिश करना, और मेरा ईमान है कि मजलूम की आह में, उसकी पुकार पे बड़ा वजन होता है। इस वक्त जो बच्चे, इस वक्त जो खवातीन, इस वक्त जो बूढ़े आओ पुकार कर रहे हैं, वो जरूर सुनी जाएगी। बड़ी से बड़ी ताकत जो है उसको भी सुनना पड़ेगा, जिनके कान बंद हैं उनको भी मुतवज्जे होना पड़ेगा। सही सही जी, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो इसराइली बर्बरियत जारी है। इस वक्त अनकरा में मौजूद हैं, वहाँ पर सूडान, टर्किश वज़ीर ख़ारजा जो है और उसके बाद फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ मुलाकातें भी हैं, मसरूफियात भी हैं, और उसके बाद कल ये चारों के चारों वज़राए ख़ारजा जो है वो न्यूयॉर्क पहुँचेंगे और वहाँ पर भी मुख्तलिफ मुलाकातें हैं, मसरूफियात हैं। शाह साहब ने जैसे फरमाया कि सिफारतकारी में मायूसी जो है वो नहीं होती है, हर नाकामी को कामयाबी में तब्दील करने का फ़न आना चाहिए, और वो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द फ़लस्तीन का ये मसला हल किया जा सके।